آتا ہے ماشاءاللہ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ نے گائے پالی ہیں، بھینس پالی ہیں اور جانور آپ نے پالے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور گھروں کے اندر پلتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، اپنا چارہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر جانور بیٹھ کر کے چارہ استعمال کرے تو مالک سمجھ جاتا ہے میری گائے کی طبیعت اچھی نہیں ہے، میری گائے بیمار ہے، میری بھینس بیمار ہے، میرا بیل بیمار ہے۔ جب گائے اور بیل اور بھینس بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہو چکا ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے۔ آج انسانیت بیمار ہو گئی، آج انسانیت کا جنازہ نکل گیا کہ ہماری بیاہ شادی کے موقع پر کھڑے ہو کر کے کھانا کھائے۔ کھڑے ہو کر انسان کھانا کھائے تو انسانیت بیمار، حیوان بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو اس کی حیوانیت بیمار۔ یہ شہروں کے اندر عام طریقہ اور اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جناب۔ فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے بتلاتے ہیں ہم نے ایسا کھانا دیا، ایسا کھانا کھلایا۔ جانوروں کے کھانے کو اسٹینڈرڈ کہا جا رہا، فخر کی نشانی بتلایا جا رہا۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے ہماری بیاہ شادیوں کے اندر کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی نکاح جھوٹا چڑائی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ یہ شاید تمام برادریوں کے اندر یہ بری رسم ہے، اور اگر کسی برادری کے اندر نہ ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، لیکن ایک عام وبا ہے جھوٹی چرائی کے نام پر پیسے مانگے جاتے ہیں، انعام مانگا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، کان کھول کر کے سنو، یہ جھوٹا چرائی قطعی طور پر ناجائز ہے، اس پر انعام مانگنا بھی حرام ہے۔ اور شریعت جس کے لیے سزا بیان کرے، شریعت تو یوں کہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور ہماری بیاہ شادی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا چرائی کا انعام دلوا۔ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اس پر کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو نام ویسے ہی جھوٹا چرائی رکھ دیا ہے۔ ہاں جب ویسے نام رکھ دیا تو اللہ ویسے جہنم میں بھی دھکیل دے گا، یاد رکھو میرے بھائی۔ ناجائز حرام طریقہ ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہماری شادیوں کے اندر، گانا بجانا، ڈی جے، ناچ کود اور بھاگ کہیں مٹھا، یہ ساری چیزیں ختم، یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور آج ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، لڑکے اور لڑکی کا جوڑ مل جائے، آپس میں مناسب رشتہ نظر آ جائے، معاملہ طے کرو، نکاح کر لو۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بغیر ریاکاری کے، بغیر نام و نمود کے ولیمے کی سنت ادا کر لو۔ اسلامی طریقہ ہے نکاحوں کا اہتمام مسجد کے اندر کیا جائے، نکاحوں کا پرچار کیا جائے، سادگی کے ساتھ نکاح کو اپنایا جائے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور میرے بھائیوں صرف کتابی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے حبیب نے کر کے دکھائے ہیں نکاح، صحابہ نے نکاح کا طریقہ دکھایا ہے، نکاح کی عبادت انجام دی ہے، اور اپنے ماں باپ والے لوگوں کے لیے اپنا طریقہ چھوڑا ہے، اپنے نشانات چھوڑے ہیں، اپنی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے سرمایہ دار صحابی ہیں، بڑے سونے چاندی کے مالک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے لباس پر اور آپ کے کپڑوں پر زرد نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کیسے لگا ہوا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاریہ عورت سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کر دینا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک جہاد ہیں، محاذ پر تشریف فرما ہیں، دشمن سے برسر پیکار ہیں، محاذ سے پاری ہوئے جلدی گھر لوٹنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا
जाबिर इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों जल्दी घर लौटना चाहते हो? जाबिर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, शरीक महाज हुआ था, आपकी खिदमत में आया था, आपके साथ जिहाद में शरीक हुआ था, एक निकाह करके आया था, चाहता हूं कि जल्दी से घर वापस लौट जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहीं अब्दुल रहमान से तज़किरा नहीं किया, कहीं जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह से तज़किरा नहीं किया। जाबिर अब्दुल रहमान, मेरे सहाबी होकर, मेरी उम्मत में होकर तुमने मुझसे नहीं बतलाया, मेरी दावत नहीं की, निकाह पढ़ाने के लिए मुझे नहीं बुलाया, कोई तज़किरा नहीं। मेरे भाई, आज रिश्ते नातों के अंदर किसी करीबी रिश्तेदार को तो दूर की बात, अगर दूर के रिश्तेदार को भी न पूछा जाए तो शादी पर न पूछने की बुनियाद पर जिंदगी भर का मरना जीना खत्म कर दिया जाए। क्या मेरे भाइयों ये सब नहीं होता? अरे खुदा ने शादी की थी, हमें पूछा तक नहीं, उसका हमारा क्या रिश्ता रह गया, हमारा क्या ताल्लुक बाकी रहा? न मरने में शरीक होंगे, न जीने में शरीक होंगे, न किसी खुशी में, न किसी गमी में, बस इसी बुनियाद पर करके ताल्लुक हो जाता है, ताल्लुकात खत्म कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के सच्चे वफादार सहाबी निकाह किया, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। हजरत अब्दुल रहमान निकाह करते, आका को पता भी नहीं चलता। जाबिर निकाह करते, आका को खबर भी नहीं होती। बेशुमार वाक़ियात इस तरह के तारीख के अंदर आपको मिलेंगे, मगर सहाबा के वाक़ियात जब सामने आते हैं, बड़े आसान से अंदाज में हम कह देते हैं, अजी वो तो सहाबा थे, कौन उनके हिर्स करे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। ताबीईन में, अकाबिर में, असलाफ में ऐसी बेमिसाल बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि सादगी उनका मिजाज था। उनके निकाह और शादी और ब्याह के मौके पर किसी तरह की कोई रस्म, किसी तरह का कोई रिवाज इख्तियार नहीं किया जाता था। मेरे भाइयों, बड़े लोगों की बातें हैं, मगर जो खुराफात और रसूमात हमने नई नई पैदा कर ली हैं, ईमानी तकाजा है कि उन रसूमात से अपने आप को बचाएं, उन खुराफात से अपने आप को बचाएं। बड़े लोगों ने तो मुहद्दिरुल उकूल वाक़िए छोड़ दिए हैं और अजीब अजीब मिसालें छोड़ करके गए हैं। सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, ताबीई हैं, जलीलुल कद्र ताबी हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन के शेख हैं और उस्ताद हैं। उनके हालात में लिखा है, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस लगा करती थी, उनकी मजलिस में लोग आते थे। एक उनका आदमी आता, उनका मुरीद आता, जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अबी बदाआ रहमतुल्लाह अलैह था। आपका चाहने वाला था, आपका मुरीद था, आपकी मजलिस में हाजिरी दिया करता था। एक मर्तबा कई रोज तक मजलिस से गायब रहा, मजलिस में हाजिर हुआ। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने पूछा, अब्दुल्ला तुम कई रोज तक मजलिस से गायब रहे, आखिर उसकी वजह और उसका सबब क्या रहा? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हजरत जी मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था, उसकी वजह से मेहमानों की आमदोरफ्त रही, आपकी मजलिस में शरीक ना हो सका। हजरत ने फरमाया, अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला, जब आपकी अहलिया का इंतकाल हुआ था, हमें खबर करती होती, हमें इत्तला करती होती, हम भी इसाले सवाब कर लेते, जनाजे में शिरकत कर लेते। वो नौजवान खामोश रहा। चंद लम्हात के बाद उठने लगा, घर के लिए रवाना होने लगा। नौजवान से सईद इब्नुल मुसय्यिब ने पूछा, अब्दुल्ला दूसरा निकाह कर लिया है? नौजवान कहने लगा, हजरत पहला ही निकाह बड़ी मुश्किल से हुआ था, मैं तो 2-4 टके का मालिक हूँ, कौन मुझसे निकाह करेगा? पहला निकाह पता नहीं किस तरह से हुआ था, दूसरी मर्तबा कौन मुझे अपनी बच्ची देगा? सईद इब्नुल मुसय्यिब फरमाते हैं, नौजवान शादी करना चाहते हो, इरादा है? नौजवान ने कहा, हजरत हाँ अल्लाह का फज़्ल है, जवान हूँ, शादी करना चाहता हूँ। सईद इब्नुल मुसय्यिब ने फरमाया, नीचे बढ़ जाओ। नौजवान को बिठाया और निकाह का खुतबा पढ़ना शुरू किया और गवाहों की मौजूदगी में अपनी लख्त जिगर, अपनी नूर नजर और अपनी दुख्तर नेक अख्तर का निकाह उस नौजवान के साथ कर दिया। ये नौजवान खुशी के अंदर पूरा नहीं समा रहा था। निकाह कबूल करने के बाद अपने घर की तरफ रुखसत होता है, शाम का वक्त हो जाता है, नमाज मगरिब का वक्त होता है। ये नौजवान रोजे से था, अल्लाह के लिए रोजा रखे हुए था, ना पानी से
कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, कुछ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई तोशा पास में नहीं, कुछ रोटी के टुकड़े और जैतून का तेल घर के अंदर रखा हुआ था। ये नौजवान अब्दुल्ला इब्ने बदा घर के अंदर पहुंचता है, चिराग की रोशनी के अंदर उस जैतून के तेल से रोटी के टुकड़े लगा करके खाना शुरू करता है। दरवाजे में अपने दरवाजे के अंदर से बंद किए हुए हैं और अपने अंदर से कुंडी लगाए हुए हैं। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। ये नौजवान कहता है, कौन है जिसने दस्तक दी है, कौन है जिसने दरवाजा बजाया है? ताहिर से जवाब आता है, सईद इब्नुल मुसय्यिब हो। नौजवान कहता है, मैंने सईद का नाम सुना, मेरे वहमो गुमान के अंदर भी हजरत की तरफ ख्याल न गया, मेरा सहम हजरत की तरफ न गया, इसलिए कि हजरत तो ऐसी अजीम शख्सियत थी। 40 साल का लंबा जमाना गुजर चुका था, घर और मस्जिद तीसरी जगह आपका कहीं आना जाना ही नहीं था। इतने बड़े अल्लाह वाले 40 साल का लंबा जमाना गुजरा। हज उम्रे किए होंगे तो उसके लिए सफर किया होगा, मगर अपने मकाम पर रहते हुए या तो घर में रहते थे या मस्जिद में होते थे, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, तीसरी किसी जगह 40 साल के अरसे में हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब नहीं गए थे। नौजवान कहता है, सईद मैंने नाम सुना, हजरत की तरफ मेरा जहन न गया, इसलिए कि हजरत के बारे में तो अंदाजा ही नहीं किया जा सकता था कि किसी तीसरी जगह पहुंच सकते हैं। हजरत वाला का नाम सुनकर मैं आगे बढ़ा, पता नहीं कौन सईद होगा। दरवाजे की कुंडी खोली, देखा तो हजरत सामने खड़े हुए हैं। सईद इब्नुल मुसय्यिब को देखा, नौजवान ने कहा, हजरत आप क्यों मेरे यहाँ तशरीफ ले आए? आप मुझे हुक्म दे देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। आपने यहाँ आने की ज़हमत गवारा की, तकलीफ बर्दाश्त की, आप यहाँ तशरीफ लाए। अब देखिए मेरे भाइयों, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब वक्त का अजीम मुहद्दिस, ताबीई और बड़े ऊंचे मर्तबे का आदमी, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब फरमाते हैं, अब्दुल्ला मैंने सोचा कि अब्दुल्ला का निकाह हो चुका है और हजरत और आपका निकाह हो चुका है, शाम हो चली है, रात का वक्त हुआ जा रहा है, मैंने सोचा कि निकाह के बाद में शौहर का बगैर बीवी के रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए आपकी बीवी को लेकर के आया हूँ, आपकी अहलिया को लेकर के आया हूँ। ये कहकर के सईद इब्नुल मुसय्यिब ने अपनी बेटी का, अपनी लफ्ते जिगर का, अपने नूरे नजर का हाथ पकड़ा, अंदर दाखिल किया, दरवाजा बंद करके वापस हो गए, अंदर कदम भी नहीं रखा। वो नौजवान हुस्न जमाल की बेहतर लड़की घर के अंदर दाखिल होती है, शर्म की वजह से जमीन पर गिर जाती है, जमीन के ऊपर अपने आप को घेर लेती है, जमीन के ऊपर दराज हो जाती है। अब्दुल्ला इब्ने बदा कहते हैं, मैं जल्दी से चिराग की रोशनी में जो जैतून का तेल रखा था और रोटी के टुकड़े रखे हुए थे, मैंने उनको एक तरफ किया और मैं घर की छत पर चढ़ा। मैंने लोगों को आवाज दी, मैंने शोर मचाया कि लोगों मैंने निकाह कर लिया है। और सईद इब्नुल मुसय्यिब ने अपने लफ्ते जिगर से, अपने नूरे नजर से मेरा अक्द कर दिया है, मेरा निकाह कर दिया है। ये शोर इसलिए मचाया कि कोई आदमी औरत को घर में देखकर बहतान न लगाए, इस तरह से गलत काम बुरा है, तोहमत की जगहों से बचना भी जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़ू मवासिअत-तुहम, तोहमत की जगहों से भी बचो। नौजवान शोर करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को यकीन नहीं आता कि इतना असीम आदमी अपनी बेटी का निकाह इससे कर दे। वालिदा दूर दराज रहती थी उसी बस्ती के अंदर, इस इत्तिला को सुनकर, इस ऐलान को सुनकर वो भी आई, देखा कि हुस्न जमाल की पैकर लड़की है। माँ ने अज़लाह शफ़क़त कहा, अज़लाह मोहब्बत कहा, बेटा मैं जानती हूँ तेरे पास गुजारे के लिए कुछ नहीं है, खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तोशे का इंतजाम करती हूँ, बच्ची के लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। मेरे भाइयों, इस तरह से सादगी के साथ हमारे अकाबिर ने निकाह करके इस अमल को, इस इबादत को अंजाम देकर अपने बाद के लोगों के लिए मिसाल छोड़ी है और नमूना छोड़ा है। ये तो बहुत बड़े लोगों की बात है, मगर हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि अपने आप को रसूमात से बचाए, अपने आप को खुराफात से बचाए और सादगी के साथ शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों के निकाह किए जाए, अपने बच्चों के अक़्द किए जाए।
میرے بھائیوں سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، انشاءاللہ بچی کے اور بچے کے نکاح میں برکت پیدا ہوگی، اللہ خیر نازل کرے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو مال و دولت کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فقر کے علاوہ کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے نکاح کی کچھ خوبی ایسی رکھی ہے کہ رسومات سے ہٹ کر اور خرافات سے ہٹ کر اگر غریب آدمی اور مسکین آدمی بھی نکاح کرے گا، نکاح کی برکت سے اللہ اسے غنی کر دے گا، اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ میں نہیں کہتا، میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ۔ اگر یہ نکاح کرنے والے غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے، مخلوق الحال ہوں گے، نکاح کی برکت سے، جہیز مانگنے سے نہیں، رسومات کو ادا کرنے سے نہیں، خرافات کے ساتھ شادیاں رچانے سے نہیں، سنت کے مطابق شادی کرو، شریعت کے مطابق شادی کرو۔ میرے رب کا فیصلہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے انہیں غنی بنا دے گا، انہیں سرمایہ دار بنا دے گا۔ اور جہیز کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر شادی کی جائے گی تو اللہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، فقر کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے، ہر ایک کا کہنا بھی یہی ہے، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ بھائی مانتے نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون مانتا اللہ کے نبی؟ ابھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کے نبی کی کون کون مانیں گے؟ انشاءاللہ شادیوں میں خرافات سے بچائیں گے اپنے آپ کو۔ اور کئی ساری خرافات تو ایسی ہیں کہ اگر ان پر فوری طور پر کنٹرول کر لیا جائے تو شادی میں جو ظاہری طور پر روڑے پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ روڑے بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور جب مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ ساری خرافات کو ختم کرنے کے بعد بھی نکاح کے اندر کوئی روڑا پیدا نہیں ہوگا۔ مثلاً یہ سلامی کی ایک رسم ہے، یہ جوتا چرائی کی رسم ہے، یہ بڑی بڑی باراتوں کا منگانا ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا ہے، تھالی میں پیسہ مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان خرافات کو چھوڑو اور شریعت کے مطابق جی کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ رحمتیں اتارے گا، برکتیں اتارے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بامقصد جینے کا ہنر عطا کرے گا۔ آج ہم بے مقصد جی رہے ہیں اور ہمارے اندر نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ مردوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، عورتوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رسومات و خرافات سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو باسلیقہ اور باشعور جینے کا ہنر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔